मुन्ना प्रसन्न कुमार बेहरा राज्य सभापति ओडिशा पारंपरिक मत्स्यकर्मी यूनियन। आज जो सांबादिक सम्मेलन कराई और मुख्य उद्देश्य कौन अच्छे? आज सांबादिक सम्मेलन कर मुख्य उद्देश्य है आज ओडिशा पारंपरिक मत्स्यकर्मी यूनियन पुरी जिला शाखार कार्यकारी बैठक बसी। बैठक में जो केतगोटी प्रस्ताव पारित होती प्रस्ताव गुड़िक आम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जनवा लगी आपण माध्यम सरकार को जनवाई आम सामाजिक सम्मेलन कौन कौन सब प्रस्ताव रही? प्रस्ताव एक है पुरी जिले में 12 गोटी मत्स्य अवतरण केन्द्र एवं मत्स्य हार्बर थिले से मात्र 5 गोटीर कार्यक्रम सरकार हाथ को नहीं मात्र अद्यावधि पारंपरिक मत्स्यकर्मी यूनियन दाबी फल जो मत्स्य अवतरण केन्द्र एवं हार्बर फिशिंग हार्बर तैयारी हवा कथा जहाँ एपर्यंत कार्यकारी हो पारा ना। तेणु आम सरकार को निवेदन करूँ आज सांबादिक सम्मेलन माध्यम जो 5 गोटी मत्स्य अवतरण केन्द्र एवं मिनी हार्बर को हाथ में दिया कार्यकारी कराऊ एवं अवशिष्ट जो रहीगला 7टी से 7टी कार्यक्रम पुनः आरंभ करा। द्वितीय कारण क्या है मत्स्यजीवी माने विशेषकर सामुद्रिक मत्स्यजीवी माने समुद्र उपकूल ही स्थापन कर अच्छा सरकार को आम दाबी फल सरकार निष्पत्ति करते जो मानकर घरटीय नहीं समुद्र उपकूल अंचल से स्थायी घरटीह पट्टा जोगे देवा लगे मात्र अद्यावधि जहाँ सठिक भाव में कार्यकारी करा। तेणु आम निवेदन करूँ कि जो मत्स्यजीवी मानकर घरटीह नहीं से तुरंत घरटीह पट्टा जोगे दिया। तृतीय कारण क्या है मत्स्यजीवी मानकर उत्पादित मत्स्य संपद को बिक्री बटा करने सरकार मझे गोटे प्रस्ताव रखी टाउन एरिया हो कि ग्रामांचल हो माछ बिक्री बटा करने एक गोटे सुपर हाइजेनिक फिश मार्केट तैयारी करी से उपयुक्त मूल्य माछ बिक्री बटा सरकार हाथ को कार्यक्रम नहीं मात्र अद्यावधि जहाँ कार्यकारी होना। आम आज चलती सरकार को आम निवेदन करूँ तेणु से जो नूतन माछ मार्केट खोली भल भाव उत्पादन माछ को सुचारू रूपे बिक्री बटा करने जो सुपर हाइजेनिक फिश मार्केट तैयारी करने कथा तुरंत ताहा कार्यकारी करा। चतुर्थ कारण क्या है अनेक दिन तलू 2016-17 मसीह सारा राज्य रे देश में मत्स्यजीवी जनगणना कार्यक्रम सरी ताहा एपर्यंत ऑफिशियली प्रकाश पाइला नहीं। 17 मसीह बर्तमान 24 मसीहा है प्रति 5 वर्ष थे जनगणना करने कथा। तेणु 16-17 मसीह होता जनगणना को तुरंत प्रकाश कराऊ एवं चलित वर्ष तुरंत जनगणना कराई और जनसंख्या सुचारू रूपे गणना करा। आम विशेषकर पुरी जिलार जो कार्यक्रम हाथ को नहींचु ये जी मेराइन विलेज डिक्लेयर होती केतक माने अण सामुद्रिक मत्स्यजीवी ग्राम गुड़िक प्रवेश कर जहाँफल कि सामुद्रिक मत्स्यजीवी माने जो लाभार्थी पाया कथा सरकार योजना जी पाइबा कथा ताहा से हलुप्त नहीं। तेणु आम निवेदन करूँ कि जो अण सामुद्रिक मत्स्यजीवी ग्राम गुड़िक इतने इनवल्व करा तुरंत सेगुड़िक बाध्य। ये आप गोटे प्रश्न रे ब्रह्मगिरी हो कणास हो पुरी जिलार विभिन्न जगार डंगार नदी में देखिए मत्स्यजीवी मैंने चिलिका को माछ संग्रह जाती तो बर्तमान नदी में दल भर्ती अच्छी से मत्स्यजीवी मान डंगा नई कूल रही फाटीगला से कि व्यवस्था करेंगे बड़ा गुरुत्वपूर्ण समस्या एवं बड़ दुखर कथा। आम ए बाबद राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को कहीचु तुरंत चिलिका को दलमुक्त कराऊ एवं चिलिकार जो 12-15टी चैनल अच्छी मधुरपाई प्रवेश कर जो चैनल द्वारा से चैनल गुड़ाक खोल जाऊ ये जो अप्राकृतिक मुहान खोल जाइए से अप्राकृतिक मुहान खोल जा फल चिलिकार विशेष भाव में जो लवणाक्त
ପାଣି ପଶୁଛି ଫଳରେ ଯେଉଁ ଏ ଚିଲିକା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଆମର ଯାହା କହନ୍ତି ଖାରି ପାଣି ହ୍ରଦ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇବାରେ ବସିଛି ଏବଂ ଚିଲିକାରେ ଅଣମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ତୁରନ୍ତ ଚିଲିକାକୁ ଖନନ କରାଯାଉ, ଚିଲିକାକୁ ପରିବେଶ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଚିଲିକାର ଜଳ ସଫା କରାଯାଉ ଏବଂ ଚିଲିକାରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ, ଚାରିପଟେ ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖଣ୍ଡ ହେଲାୟା ଓଡ଼ିଶା ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟକର୍ମୀ ୟୁନିୟନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଏ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଏଫଏଲ୍ସ ଅଛି ସେ ଏଫଏଲ୍ସ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପକୋଟା ଏଫଏଲ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆଜି ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ବହୁତ ଯେଉଁ 5ଟା ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏଫଏଲ୍ସ ସେ ଏଫଏଲ୍ସ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଯାକ ଅଛି ସେ ସୋସାଇଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଡିଏଫ୍ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏଫ୍ସିଏଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୋସାଇଟିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ଦରକାର। ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଞ୍ଚୟ ତଥା ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଟା ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଘରଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଜନାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ପଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୂମି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଇଛୁ। ତ ଆଜିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ପୁନର୍ବିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ନୂଆ ଆସିଥିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଅଫିସର ଯାକ ସାମିଲ କରିକି ଏକ ବୈଠକ ଡାକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି। ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ, ସଭାପତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ୟୁନିୟନ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି ତ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି? ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏକ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆମ ୟୁନିୟନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲୁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏଡିଏଫ୍ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲୁ। ଆମର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେଟା ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଇତିପୂର୍ବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତିମାନ ଅଛି ତାକୁ ଏକ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବି ଏବଂ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ଯେତିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଅଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି ଏଫ୍ଏଲ୍ସି କରିବା ବା ଫିସ୍ ଲାଇନିଂ ସେଣ୍ଟର ବା ଫିସ୍ ହାର୍ବର
ଏବଂ ଯେଉଁଟା କି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେବା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଅବଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଗ୍ରାମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଫିସ୍ ଲାଇନିଂ ସେଣ୍ଟର, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ଘରର ପଟ୍ଟା ଏ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ୟୁନିୟନକୁ ଡାକି ଏକ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ଡାକି ସେଠି ଏ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା ସାମିଲ କରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।